हॅलो फ्रेंड्स, काल आपण मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटेजर्स सुरू केलं होतं, बरोबर आहे. त्यामध्ये मी तुम्हाला रिवाइज केलं होतं ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनचे रूल्स. आज पण आपण काही पुढचे नियम पाहण्याआधी प्रॅक्टिस सेट 8 मला वाटतं तुम्ही होमवर्क कंप्लीट केलेला असेल सगळ्यांनी. मी आन्सर सांगते, तुम्ही चेक करून घ्या आणि नंतर पुढे जाऊया. -7 इंटू -3 इज इक्वल +21. -7 इंटू -2 इज इक्वल +14. -7 इंटू -1 that is 7 1 जा 7. -7 into 0 is equal 0. -7 into 1 is equal -7. -7 into 2 is equal 2. -7 into 3 is equal 7 3 जा 21 -21. -7 into 4 7 4 जा 28. It means -28. In short, we write the sign negative into negative, answer is positive. In short, this is the rules. We write in short. Negative into negative is equal, answer is positive, product is positive. Positive into positive, answer is also positive. First number is positive, second number is negative, answer is negative. It means different sign, answer is negative, product is negative. It means when the signs are different, maybe negative number is first, positive number is last. Is it correct? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलेलं आहे. कालची रिव्हिजन थोडक्यात झालेली आहे आपली. आता आपण प्रॅक्टिस सेटला सुरुवात करतो. प्रॅक्टिस सेट नंबर आहे practice set number 8. Multiply. Practice set number 8. Practice set number 8. Question is multiply. Number 1. -5 into -7. When you write the sums, speak like me. बोलून लिहा. इंग्रजीचे शब्द तुमच्या तोंडात बसतील. नुसतं उतरून काढू नका, नुसतं लिहू नका. तुम्ही पाढे मराठीत बोललात तरी चालेल. तुमचे पाढे मराठीत पाठ आहेत, इंग्रजीत पाढे पाठ असतील तर उत्तमच आहे. पण पाढे तुम्ही कोणत्या लँग्वेजमध्ये बोलता, कारण आपण मनातल्या मनात बोलतो, त्याने काही फारसा फरक पडत नाही. पण गणित लिहून घेताना, उत्तरं बोलताना मात्र इंग्रजीत बोला, कारण आपण सेमीतून शिकत आहोत, इंग्रजीतून गणित शिकत आहोत. ओके, मग बोलून लिहा. -5 into -7, both numbers are negative, so answer is positive. 5 7 जा 35. 5 7 जा 35. Positive sign is not given. नाही दिलं तरी चालतं. पॉझिटिव्हचं चिन्ह जे आहे, पॉझिटिव्ह साइन्स मे बी गिवन, इट मे बी मे नॉट बी गिवन. तुम्ही दिलं तरी चालेल, नाही दिलं तरी चालेल. पॉझिटिव्ह चिन्ह दिलंच पाहिजे असा काही रूल नाही. फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी लक्षात ठेवा,
की दोन्हीही संख्या निगेटिव्ह आहेत. आपला आन्सर पॉझिटिव्ह येणार आहे. दोन्हीही संख्या निगेटिव्ह आहेत. बोथ नंबर्स आर निगेटिव्ह, सो आन्सर इज पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट, नंबर 2. Negative 9 into 6. Negative 9 into 6. Both signs are different. First number is negative, second number is positive, so answer is negative. So answer is negative, product is negative. 9 6 जा 9 6 जा टेबल बोलून लिहा. 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. तुम्ही समोर असल्यास की हे पाडे मी तुम्हाला म्हणायला लावते, तुम्हाला आठवत असेल. ओके. नेक्स्ट, नंबर 3. 9 into negative 4. 9 into negative 4. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, तथा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. Both signs are different. Both signs are different. First write down the sign. First write down the sign. Then product is 36. Then product is 36. Number 4. 8 into minus 7. 8 into minus 7. Again, signs are different, so answer is negative, product is negative. Take the sign minus. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. Number 5. Negative 124 into negative 1. Negative 124 into negative 1. The signs are equal. Signs are equal. Negative into negative, so product is positive. We do not take the sign. We do not take the sign positive. So our sum is coming 124 into 1. Any number multiple by 1, answer is only this number. Any number. When you say the table, speak the table, then you 2 1s are 2. It means 2 multiple by 1, answer is 2. Like this, 124 into 1, answer is 124. 124. Number 6. Negative 12 into negative 7. Negative 12 into negative 7. Again, signs are equal. Signs are equal. So product is positive. Do not take any sign. 12 7s are. इंग्रजीत पाडापाठ नसेल, मराठीत बोला. मराठीत मनातल्या मनात बोला. तुम्ही गुणाकार करा आणि उत्तर लिहा. 12 1s are 12, 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 84, 12 7s are 84, 12 6s are 72, 12 7s are 84. Then
Number 7. Negative 63 into negative 7. Negative 63 into negative 7. Negative 63 into negative 7. Again, signs are equal. We do the rough work. 63 into 7 into 7. 63 into 7. 7 threes are 21. Carrying 2. Carrying 2. 7 threes are 21. 1 taking product. 2 is the carrying number. 7 6 are 42 plus 2, 44. So your answer is 441. Now number 7. Number 7 is do it. Number 8. Last number. Negative 7 into 15. Both signs are different. Both signs are different. First number is negative, second number is positive. So our answer is negative. Our product is negative. We take the sign minus. Then we split the table 15. 15 ones are 15. 15 twos are 30. 15 threes are 45. 15 fours are 60. 15 fives are 75. 15 sixes are 90. 15 sevens are 105. इथे आपला प्रॅक्टिस सेट 8 संपलेला आहे. तुम्ही होमवर्कमध्ये दोनदा सोडवायचं. एकदा जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ पाहता तेव्हा मी समजावून देताना तुम्ही लिहून घेत असाल अशी माझी अपेक्षा आहे. म्हणजे हे तुम्ही माझ्याबरोबर लिहिलेलं आहे आणि पुन्हा रिपीट करताय. पुन्हा हा प्रॅक्टिस तुम्ही आपण गेल्या वर्षी जसं रिव्हिजन घेत होतो नंतर घेण्याऐवजी तेव्हा समोरासमोर होत होतं, शाळेत होत होतं आणि नंतर पुन्हा होमवर्कमध्ये होत होतं. असं 2-3 वेळा होत होतं. पण आता तुमचं 2-3 वेळा लवकर होईल न होईल तुमच्या हातात भरपूर वेळ आहे घरी. तर तुम्ही झालेली गणितं कमीत कमी 2 ते 3 वेळा सोडवावीत. उतरून काढायची नाही, सोडवायची आहेत. गणितं सोडवायची असतात, उतरून काढायची नसतात. ठीक आहे. मला एका मुलाने विचारलं होमवर्क ग्रुपवर पाठवायचा का. होमवर्क ग्रुपवर पाठवू नका, मोबाईल हँग होईल. त्याऐवजी तुम्ही वह्या पूर्ण करा. मी आठवड्यानंतर प्रत्येक 5-5 मुलांना माझ्याकडे वह्या तपासायला बोलवणार आहे. त्यावेळेला तुमच्या सगळ्या वह्या तपासल्या जातील. कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकता, ग्रुपवर टाकू शकता. शंका तुम्ही ग्रुपवर टाका, पण वह्यांची पेजेस तुमचे भरपूर असतील आणि मोबाईलवरती तेवढे काय होतील मेसेजेसने हँग होतील. ठीक आहे. मग आता आपण पुढे जाऊया. होमवर्क करत राहा. केव्हाही आपली टर्न येईल, आपल्याला बोलावलं जाईल. मी ज्या दिवशी तुम्हाला होमवर्क चेकला बोलवेल त्या दिवशी येऊन मला वह्या दाखवायच्या आहेत. सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळून मी प्रत्येक मुलाला वेगवेगळी वेळ देऊन बोलवणार आहे. सगळे मुलं एकत्र येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल. ठीक आहे. पुढे डिव्हिजन्स ऑफ इंटेजर्स. आत्तापर्यंत आपण काय पाहिलं, मल्टिप्लिकेशन.
इंटेजर्सचं मल्टिप्लिकेशन पाहिलं, सगळ्यांच्या रूल लक्षात आलेले आहेत. मग असे मी इन शॉर्ट रूल लिहून दिले होते. आता आपण काय करणार आहोत, डिव्हिजनकडे जाणार आहोत. डिव्हिजन ऑफ इंटेजर्स. डिव्हिजन सगळ्यांना माहीतच आहे. आपण इयत्ता तिसरीपासून डिवाइड करतोय. भागाकार सगळ्यांना येतोच आहे. तसाच भागाकार आहे, फक्त चिन्हांचे नियम पाळायचे आहेत. आणि मग ते चिन्हांचे नियम जे आहेत ते मी तुम्हाला समजावून देणार आहे. मग पहा, टू डिवाइड एनी पॉझिटिव्ह इंटेजर बाय ए निगेटिव्ह इंटेजर. एनी positive integer by a negative integer. Answer is negative. Answer is negative. Do divide any negative integer by a negative integer. It means both negative numbers. Answer is positive. In short, both negative numbers. Answer is positive. Dividend and divisor. Dividend and divisor. Both are positive. Answer is positive. Both are negative. Answer is positive. Both are different. Divisor and dividend. Both are different. So your answer is negative. In a simple language. These rules are in a simple language. In your textbook, they said in mathematically, to divide any positive integer by a negative integer. To divide any negative integer by a negative integer. Explain them. When one integer is divided by another non-zero integer, it is customary to write the denominator of the continent as a positive integer. Positive integer. It means when the remainder is not zero, then we write this sum in a fraction form. It means the first number write in a numerator. Which number we divided? This number is right in the denominator. This number is right in the denominator. Page number 14. They given us a rules in a blue square. Write this one. This is the important. I read it. Look you. The rules of division of integers are like the rules of multiplication of integers. म्हणजेच काय की इंटेजर्सचे जे भागाकाराचे नियम आहेत ते गुणाकाराप्रमाणे मी मगाशीच सांगितलं तुम्हाला. टू पॉझिटिव्ह नंबर्स आन्सर इज पॉझिटिव्ह. टू निगेटिव्ह नंबर्स आन्सर इज पॉझिटिव्ह. बोथ नंबर्स आर डिफरंट आन्सर इज निगेटिव्ह. Both numbers signs are different. Answer is negative. Look here. Next, we cannot divide any number by 0. We cannot divide any number by 0. शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणता येत नाही, त्याचप्रमाणे भागताही येत नाही. शून्याला आपण कोणत्याही संख्येने भागू शकत नाही. Then the continent of two positive integers is a positive number. The continent of two negative integers is a positive number. The continent of positive integer and a negative integer is always a negative number. Is it clear? समजले सगळ्यांना? पुढे प्रॅक्टिस सेट 9. सोपा आहे. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूया आपण आणि मग दुसरा तिसरा उद्या बघू. मी तुम्हाला याच्यावरती काही एक्स्ट्रा गणित देईन मग उद्या. आज आपण
तुम्हाला एक्स्ट्रा आणि तरी पहा. नंबर 1 प्रॅक्टिस सेट 9. Question is solve. Practice set 9. Question number 1 is solve. 1 negative 96 divided by 16. First number is negative, second number is positive. Okay. Divisor is 96 negative, dividend is 16 positive. So we speak the table 16. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96. So your answer is -6. आता हा भागाकार टेबल मधल्या संख्या आहेत म्हणून आपण केला. जर टेबल मधल्या संख्या नसतील, तुम्हाला आडवा भागाकार जमला नाही, तर तुम्ही नेहमीप्रमाणे असाही भागाकार करा. 16 पंचेचाळीस, 16 ते 16 2 32, 16 3 48, 16 64, 16 85, 16 96. फक्त चिन्ह देताना विचार करा, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अशा दोन्हीही चिन्हांचा विचार करा आणि दोन्ही चिन्हांचा विचार करून उत्तराला योग्य ते चिन्ह द्या. मी कालच तुम्हाला सांगितलं की इंटेजर्समध्ये चिन्हांना फार महत्त्व आहे. तुमची चिन्ह चुकली, उत्तर 0. तुम्हाला मार्क्स 0 मिळतात. तुम्ही उत्तर जर 6 भागाकार केला आहे, फक्त 6 लिहिले तरी उत्तराला तुमच्या 0 मार्क्स मिळणार. उत्तराला तुमचे किती मार्क्स मिळणार? 0. तेव्हा हे लक्षात ठेवा मुलांनो की इथे प्रत्येक गणिताच्या उत्तराला आपल्याला काय आहे, मार्क्स देताना चिन्हांकडे लक्ष दिलं जातं. तुम्हीही गणित सोडवताना पहिले चिन्ह द्यायची सवय लावा, म्हणजे तुम्ही आयुष्यात कधीही चिन्ह द्यायला विसरणार नाही. नंबर 2 98 divided by -28. आता तुमचा टेबल तर पाठ नसणार आहे बऱ्याच जणांचा. मग काय करणार तुम्ही? राईट इन ए फ्रॅक्शन. राईट इन ए fraction. Last number are even numbers. Last numbers are even number. Take a smallest form divided by 2. 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 upon 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. Again divided by 7. 7 7 जा 49, 7 2 जा 40. Here we take the smallest form. Here we take the smallest form. Our answer is 7 upon 2. But here is the negative. Here is negative sign. So our answer is -7 upon 2. Our answer is -7 upon 2. Next, 51 divided by 68.
-51 divided by 68. -51 divided by 68. Again, we write the number in fractional form, that is -51 upon 68. Which number we can divide it? तुम्हीचे जर पाढे तुम्ही सुट्टीत चांगले पाठ केले असतील तर तुमच्या लक्षात येईल 17×51 17×64. 17 ही प्राइम नंबर आहे. 17 is the prime number, so we divided by 17. 17 3 is 21, 4 is 20. First number is negative, so answer is negative. -3/4 is our answer. -3/4. Number 4. 38 divided by -57. -57. Again we write down in a fraction form. 38 is the numerator, -57 is the denominator. 38 is the numerator, 57 is the denominator. 38/57. But in the answer we take the minus sign in the numerator only. We take the negative sign in the numerator in answer. Now which number these numbers are coming? In which table? 19. 19 to the 38. 19 3 is 57. 19 to the 38. 19 3 is 57. This negative sign is given in the numerator. So our answer is -2/3. कळतंय सगळ्यांना? शंका असतील तर मला केव्हाही फोनवरती तुम्ही ग्रुपवरती टाकून विचारू शकता. जे गणित समजलं नाही त्या गणिताचा फोटो काढून पाठवा, विचारा किंवा वैयक्तिक येऊन भेटा. ज्यांना शक्य आहे वैयक्तिक येऊन भेटणं, वही दाखवणं, त्यांनी वैयक्तिक येऊन भेटलात तरीही चालेल. ओके. नंबर 5. -85 plus 20. Sorry, divided by 20. Sorry. -85 divided by 20. 85 is the numerator, 20 is the denominator. Last numbers are the 0 and 5. Last year we learned divisibility test of 5. We learned divisibility test of 5. It means when the unit place 0 or 5, these numbers are divided by 5. This number is divided by 5. So here we divided by 5. 5 is 5, 7 is 35, 9 is 5 4 is 20. 5 4 is 20. There is the negative sign. So answer is -17/4. Answer is -4. Next, 150 divided by 25. Here I do not read the sign.
I don't read. Negative 150 because both numbers are negative. So answer is positive. Both numbers are negative. Answer is positive. In the table 25, the 150 numbers are coming. So our answer is 6. 25 6 are 150. Both numbers are negative, so answer is positive. Here remainder is 0. Here remainder is 0. So we do not write in a fraction form. Next. 100 divided by 60. 100 divided by 60. In the numerator and denominator. 0 divided by 0. It means divided by 10. 0 divided by 0. It means we divided by 10. 10 tens are 100. 10 six are 60. So 10 upon 6 coming from divided by 10. Then we divided by number 2. 2 5s are 10. 2 3s are 6. So our answer is 5 upon 3. Our answer is 5 upon 3. Next. Number 8. 9 divided by negative 54. पहा मुलांनो, इथे आपल्याला 9ला भाग द्यायचा आहे. 9ने भागायचं नाही. बऱ्याचदा मुलं काय करतात, इथे मी सांगितलं पाड्यातील संख्या आल्या की भाग द्या. मग 9च्या पाड्यात 54 येतात. मुलं डायरेक्ट 9 7 54 लिहितात. चुकलं. इथे उत्तर तुमचं चुकलं. इथे काय त्यांनी गणित दिले, 9 upon 55. 9 divided by 54. 9 divided by 54. So we divided by 9 both numbers. 9 ones are 9. 9 6 are 54. Your answer is negative 1 upon 6. Negative 1 upon 6. Because both number signs are different. Both numbers signs are different. So our answer is negative. When the signs are equal, so in the multiplication and division, answer is positive. Signs are different, answer is negative. Answer is negative. एवढं सोप्या भाषेत हा रूल लक्षात ठेवा. गुणाकार भागाकारात चिन्ह समान आली उत्तर पॉझिटिव्ह, चिन्ह भिन्न असली उत्तर निगेटिव्ह. अगदी मराठीत तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. कन्सेप्ट तुम्ही कोणत्या भाषेत लक्षात ठेवता हे महत्त्वाचं नाही. फक्त आपल्याला उत्तर महत्त्वाचं आहे. चिन्ह देणं गरजेचं आहे. जर तुमचं चिन्ह चुकलं तुम्हाला उत्तराला 0 मार्क्स. मी पुन्हा पुन्हा सांगते, आपल्या चुका कुठे होतात हे नीट लक्षात घ्या. नेक्स्ट नंबर 9. 78 divided by 65. Both numbers are positive. In which table both numbers are coming? In which table both numbers are coming? Number 30. बघा बरं 13चा पाडा बोलून मनातल्या मनात. 13 5 65 73 78. 13 5 are 65. 13 6 are 78. Answer is 6 upon 5. Answer is 6 upon 5. Last one.
-5 divided by -315. Last one. It means 5 upon 315. मी मगाशीच तुम्हाला 5ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट सांगितली. टेस्ट फॉर 5. Divisibility test by 5. Unit place is 5 or 0. 8 numbers can be divided by 5. 8 numbers is divided by 5. So here last number is 5. 5 ones are 5. So 5 ones are 5. 5 6 are 30. 5 3 are 50. हा भागाकार तुम्हाला तोंडी आला नाही, तुम्ही अशा प्रकारे उभा भागाकार करून उत्तर लिहू शकता. 5 6 are 30. 5 3 are 50. कळलं का? काही हरकत नाही, कडेला तुम्ही हे असं रफ काम करून टाकू शकता. जेव्हा तुम्ही वही उघडून पाहाल तेव्हा तुम्हाला हे भागाकार कसे केले लक्षात येतील. प्रत्येक वेळेला पाठ पाहिजे असं नाही, कधी कधी गोंधळतो, तोंडी जमत नाही, तर आपल्याला बिनधास्त रफ वर्क करा, पण उत्तरं बरोबर काढा, बरोबर लिहा, बरोबर लिहायची सवय लावा. इथून पुढे परफेक्ट लिहिण्याची सवय लावा. आपण आता मोठे होत चाललेलो आहोत. 5वी सारख्या आपल्या वह्या उगीचच गचाळ ठेवू नका. कधी पण वही तपासताना वही फ्रेश दिसली पाहिजे. वही फ्रेश म्हणजे व्यवस्थित दिसली पाहिजे, म्हणजे तपासणाऱ्याला मूड येतो. ठीक आहे, मग तुम्ही हे गणित सगळी वहीत लिहून काढणार आहात. एकदा फळ्यावरची उतरून घ्या, दुसऱ्यांदा तुम्ही सोडवा. आणि मी तुम्हाला माझी छोटासा होमवर्क दिलेलाच आहे, माहिती आहे ना. पेज नंबर 14 वरचा हा ब्ल्यू स्क्वेअर राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. ओके, बाय. उद्या भेटूया. ठीक आहे. कोणाला काही शंका असतील, क्युरीज असतील तर कधीही येऊन विचारा. चला.